जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु दसां पातशाहियाँ प्रमाणिक भगत साहिबान जी की आत्मक लो जहाजे नाम दीन दुनी निवली शाहे शहनशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपरपार अजमत बख्शिश चढ़ती सवेर संगत का सुभाग सानू प्राप्त होया है। गुरुद्वारा साहिब जी के पावन दीवाना विच मर्यादित ढंग नाल जो दीवान रोज चलते हैं, आसा की वार का संपूर्ण कीर्तन होया। अरदास की शमूलीयत के नाल अजे हुणे अज का गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू सरवण करवाया। हुण अगलेरा समा इन्हां गुरवाकां दी तकरीर व्याख्या दा है। आप जी ने पाठ रूप सरवण कर लिया है। आओ विचार रूप नाल हुण सांझ पाइए। सब प्रेम फतेह बुलाउने हाँ। कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग सोरठ अंदर महला नौवां धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नावां महल नानक जोत दा नौवां जामा इन्हां वाकां नूं उचार रहा है। बचन पहला ही पदा रहा उहदा पदा है जिस तो विचार का आगाज करांगे। गुरुदेव जिक्र करते ने जो नर दुख में दुख नहीं मानै सुख स्नेह हर पै नहीं जांकै कंचन माटी मानै। रहाओ जो नर दुख में दुख नहीं मानै धर्म दे बाबत रब दे बाबत ते इष्ट दे बाबत संसार दे विच पिछले समय दे विच भी बड़ी अज्ञानता सी, लिटरेशन सीगी, अज भी बहुत है। अक्सर ये मन्निया जाता कि बंदा धर्मी हो जाए, बंदा रब च आस्था करन लग जाए, बंदा इष्ट आस्था चला जाए तो उहदे दुख कटे जाते हैं। बाणी वार वार एहसास करा रही है। इसनों बड़े ध्यान नाल देखो। जीवन विचों दुख सुख खत्म नहीं होता कभी भी। ये जीवन का मूल है। गुरु महाराज ने बयान किया बाणी दे विच। महाराज कहते कि ये नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगीए सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। ये झक मारन तो बिना होर कुछ भी नहीं। गुरु नानक साहब कि बंदा कहे मालक आ कंडीशन ठीक नहीं मेरे वास्ते, आ कंडीशन बना दे, या आ कंफर्ट जोन मेरे लिए ज़्यादा बैटर आ तो तू ना मैनू आ कंफर्ट जोन दे, आ कंफर्ट जोन मैनू नहीं ठीक लगती हैगी। महाराज कहते सवाए झक मारन तो होर कुछ भी। नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगीए सुख सुख दुख दोए दर कपड़े। ये साडे दोनों जीवन के बस्तर ने। इस तरह जानो जे एक पाया आ तो दूसरा दूसरा धुप के तैयार हो रहा है पाण वास्ते। जे पहले ने आके थां बना ली है तो जिहड़ा थोड़ी देर पहला पाया सीगा वो उतर गया है तो कोई गल नहीं, वो धुप के तैयार हो रहा है। कदी भी हाल हालात इक्को जे नहीं रहिंदे, इन्हां च तब्दीली लाजमी है। इस तरह जानो जिहड़ा संसार आ ये किसी सीधी लाइन च नहीं चलता, एक ग्राफ चलता है उत्ते थले। इस रूप के अंदर जिहड़े सिचुएशनस ने हालात ने कदी भी इक्को जे नहीं रहणगे। तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, पक्का नियम है। मदर नेचर का ला ही ये है। जिन्हां घरां दे विच जन्मै को वाजे वाजाए सोह लड़े अज्ञानी गाए। जिहड़े किते कोई जन्म हो गया, किते कोई प्राप्ति हो गई, किते कुछ इस किस्म के नाल आ गया तो एकदम पैर थिड़क उठे, बावां उलार उठियां, बंदा ग्राउंड ही छड़ गया तो एकदम एक ऐसे हालात चला गया कि पता नहीं की मिल गया है।
ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਆਇਆ ਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਛੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਛੱਡ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਸਰਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ। If I'm achieving anything, I'm not celebrating, I'm not having reward based feelings, and I'm not actually getting something extra in this world, so what's the meaning to live here? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਈ ਜਾਣ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਆਈਦਰ ਕੰਪਲੇਨਸ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਇਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਸਕੇਪ ਫਰਮ ਹੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਡੋਲਣਾ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਟੇਟਸ ਔਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਵੇ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਮ ਟੂ ਸੀ ਮੀ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। I really enjoyed it. That was really good. ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I guess none of my business. It's your choice. You, whatever you want to be. You want to be, what can I do here? ਕਹਿੰਦੇ no, just I'm giving you, actually, you can say, thinking ahead, because I'm going to ask you a few questions, so you don't mind about my questions. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੇਲਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਚੂਹੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਸਲ ਪੱਕੇ, ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੀਲਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨੌਰ ਜਿਹਨਾਂ ਚੁਗਣਾ ਸੀ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਮਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰ ਫਰਨੀਚਰ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਖੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਓਨੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਟਕੇ ਪੱਤ ਵਿਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਕਿ ਸਲੇਵ ਨੇ ਤੇ ਸਲੇਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਲੇਵ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੇਜ ਮਿਲੀ। ਯੈਸ, ਈਵਨ ਦੋ we might die if we actually oppose that sort of slavery which is coming from Mughals, but it's okay, we will die with dignity, at least we have our self respect। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਗਏ। ਇਨ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮੱਤ 'ਚ, ਯੋਗੀ ਮੱਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਪੇਨ, ਆਪੂ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਪੀੜਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ, ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ। ਦੁੱਖ ਆ
पर दुख ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਬੂਟੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਕੰਫਰਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਬੂਟੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲਕਾਏ ਬਿਰਖ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਯਰਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਵਿਸ਼ਾਲਕਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਿਆ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, escape ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਮੂਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਸੁੱਖ ਗਵਾਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਡਾਰੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਰ ਛੱਲੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਗੁਰਬਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਟਰਾ ਰਿਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਜ ਬੈਠੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਭੈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੋਏ, ਡਰ ਹੋਏ। ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਚਨ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਵੀ ਲੈ ਪਈਆ ਸੋਨਾ ਚੱਕੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਭਈ ਕੰਚਨ ਤੇ ਕੰਚਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਤੜਪਦਾ, ਬਗਾਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੜਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹਦੀ ਕਰੇ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਨਰਕ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਉਹਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਤਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਦਾ? ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਸਤੁਤੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਓ, ਉਹੀ ਕਰਤਾਰ ਅਸਲ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਆ। ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਸਸ ਨੇ। ਲੋਭ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਭ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹ ਵਸ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਜੌਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸੀ 7 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ BMW। ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਕੱਢਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਾਰ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਜਸਟ ਪੀਸ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਬਸ ਇਹ ਲੋਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ?
ਕਾਰ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆਈ, ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 99% ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰ, ਈਗੋ। ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਬਈ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੋਂਦ ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ? ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ। ਹਰਖ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ? ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਨੰਬਰਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ, ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਆਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਧਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵਬਾ ਫੈਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਰੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਰਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀਅਤ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ। ਸੋਗ ਦੇਖੋ, ਝੋਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਝੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਟਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਗੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋਗ ਕਾਹਦਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਫੁੱਲ ਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੂਰਜ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹਵਾਵਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖ ਕੁਦਰਤ ਜੀ, ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਮਕਤਾ ਆਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰਕ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੋਗ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਗ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਲਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਕਿਆ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾ ਹੈ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ਼ਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੜਪਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਸ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਆ, ਇਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਲੇ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਲੇ ਕਰ ਤੂੰ।
तू भर भर गड़वे पा पानी दे, गोडी कर, जिहड़ी चीज़ तेरे हिस्से आई कर तू भाई। फल फल तेड़ा है वो मालक दा तरसिया, लावे ना लावे उहदी बहुती आस नहीं, उस पासे बिल्कुल निराश, मालक तेरे ते तवक्को है। जिदने चीज़ हो गई उदन सब कारज आप ही सर लो, आप ही रास हो जाना। इसनूं साहब ने कहा जग ते रह निराशा। अंतलियां लाइनां ने बिल्कुल इस पावन बचन दियां, काम क्रोध जिह परसे ना हन तेह घट ब्रह्म निवासा। ये ब्रह्म निवास होने की अवस्था है जदों काम क्रोध जिह परसे ना हन। उपलियां सारियां विवाद तो बाद महाराज जी गल की काम क्रोध, वासना ते क्रोधाबिरति, फ्रस्ट्रेशन, ये दो अलामतां जिहड़ियां ने लस्ट एंड एंगर, दे आर द ड्राइविंग फोर्सिस। ये बंदे नूं सब तो वध जिहड़ियां डिस्टर्ब करदियां ने। साहब महाराज ने बयान किया जिन्हों ये छूण भी ना पौण भी ना एवें करके तेह घट ब्रह्म निवासा। फिर जानो वो ब्रह्मलीन हो गया, उसनों ब्रह्म अवस्था मिल गई। महाराज ने जो सारी बात की थी, महाराज गल तो ठीक है, बड़े हायर स्टैंडर्ड ने जीण दे, आपां किवें मीट कर सकते हैं इन्हों, हाउ कैन वी मीट दी स्टैंडर्ड्स। तन बाबा जी सिंह हेर गुर किरपा जह नरको कीनी, ये गुरु की किरपा आ, ये साडा अपना वस नहीं ये ते। जदों तरस करता है, जदों रहमत करता है, जदों नवाज दिंदा है, फिर वो किरपा करदा किस तरीके नाल है जी। गुर किरपा जह नरको कीनी ते ये जुगत पछाणी। जुगत कहते हैं मैथडोलॉजी नूं, तरीकेकारता नूं, ढंग, किसी भी काम नूं करन दा एक ढंग है, तरीका वल है। तुसीं वो वल सिख लवो। जिवें सपोज करो कोई जहाज उड़दा आसमान ते वेखदा ते कहंदा भी कमाल ही है, ते मैं ते नहीं उड़ा सकता, बिल्कुल नहीं उड़ा सकता तू भाई, तू तेनू ते अंदाजा भी नहीं हो सकता कि मैं उड़दा है। हाँ पर जे तू तरीका सिख लवें, जुगत सिख लवें, ढंग सिख लवें, जिवें वो उड़ा रहा है एवें तू उड़ा सकना। बिल्कुल यही चीज़ है। गुरु ने यह कहा तेनू संसार दे च रहण दा ढंग नहीं आ रहा, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाने, एवें रहना है। महाराज मैनू तो नहीं पता एवें रह सकता मैं, मेरी तो बहुत बुरी हालत है, मेरे ते माड़ा जा पानी वध जाए मैं पैर छड़ जाना, माड़ा जा पानी घट जाए मैं उदास हो जाना। महाराज कहते जुगत दी पहचान गुरु कराउंदा। गुरु बांह फड़ के राह विखाउंदा, दरसाउंदा, नजरियाब करदा। जो असीं बचन करदे ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जदों गुरु ने ज्ञान की सुरम सुलाई अखां विच पा दित्ती, अज्ञान का हनेरा लै गया, अज्ञानता की जिहड़ी है हनेरे वाली परत उतर गई। ये है तेह ये जुगत पछानी। तो फिर होया कि नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, गोबिंद का रूप ही असल विच असीं रब ते रब की बनाई कायनात इको जात है, सजात है। इसनूं साहब ने कहा कादर ते कुदरत एक दूजे के पूरक ने। कादर कुदरत च रवदा ते कुदरत कादर दे विचों आउंदी, पर जदों कुदरत का रूप कादर नूं भुल जांदा फिर वो कूड़ हो जाता। साहब ने कहा कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, क्यों कूड़ कूड़े निह लगा विसरिया करतार। जिन्हों करतार विसरे ना याद आ जाए, उत्थे क्या नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, वो फिर गोबिंद का रूप हो गया। तो एवें हो गया ज्यों पानी संग पानी। जिवें पानी दे विच पानी पै जाए, तुसी एक जग भर के पानी एक टब च पा दिओ, नहीं पता जग वाला पानी किहड़ा सी ते टब वाला पानी किहड़ा सीगा, एक रूपता हो गई। साहब रहमत करन इन्हां आलमी वाकई चो असीं गुरमती प्रेरणा लईए, गुरमतीए हो सकीए। इन्हीं अक बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चतारिओ जे। सब प्रेम आवाज़ दे के कहना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।